পাইছে না, দাঁড়াও না, তুমি কইতেছো পাই গেছে গা, এরা কইতেছো পাইছে না, গেলে গেছে পাইবে না, আগে পাইতেই হতো। আচ্ছা আচ্ছা, ফোন লাগা ফোন লাগা ফোন লাগা, তোমার ফোন লাগাতে দাঁড়াও, মালদা যায় না দূরে, আমারটার মধ্যে ফোন লাগাও, ফোন লাগে আমাদের দিয়ে। সরাসরি অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে হেডলাইন্স ত্রিপুরা লাইভ সম্প্রচার আপনারা দেখছেন। এডিসি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে যেটা সব থেকে বড় খবর, এই অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুলে ভোট দিতে এসেছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তথা ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো। দেখতেই পাচ্ছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, বাকি সাধারণ যারা ভোটাররা রয়েছেন তাদের মতোই কিন্তু মহারাজ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন। কোনো রকম উনি যে একজন ভিআইপি এরকম কোনো ওনার ব্যস্ততা নেই, আলাদা করে নেই। একদম সাধারণ যে লাইন রয়েছে, অন্যান্য ভোটাররা যেরকম লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ভোটার আই কার্ড নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভোট দেবেন এবং একদম লাইনে দাঁড়িয়ে। স্যার, वीआईपी आप कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि आप लाइन में खड़े होकर वोट देने के लिए तैयार हैं। मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं तिपरासा हूँ। वीआईपी मैं नहीं हूँ, मैं तिपरासा हूँ। सबके संग लाइन में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा उम्र भी इतना नहीं है कि मैं व्हील चेयर में आऊँ या मुझे धूप से कोई प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है अगर लाइन में खड़ा हुआ? रेलवे स्टेशन में लाइन में खड़ा हो तो, एयरपोर्ट में लाइन में खड़ा हो तो यहाँ में क्या प्रॉब्लम है? सर, अभी तक के जो वोट हुए हैं इसको लेके आपका ओपिनियन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? 2-3 जगह में प्रॉब्लम है जहाँ में गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जगह में कुछ बूथ्स में प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने अपने लोगों को कहा है कि आप रिएक्ट मत करो, ये इलेक्शन शांति से होना चाहिए। अगर पॉपुलर वोट पड़ा तो गवर्नमेंट के पास या दूसरे अलायंस पार्टनर के पास 500 गुंडे होंगे, 1000 गुंडे होंगे, 1500 गुंडे होंगे। हमारे पास 5-6 लाख वोटर्स है, वो 6 लाख वोटर्स को 1500 गुंडा नहीं रोक सकता है। तो आप शांति से जाके वोट कीजिए, और अगर फुल पीसफुल वोटिंग हुआ तो 110% त्रिपुरा मोथा, आईएनपीटी और हमारे अलायंस पार्टनर्स पावर में आएंगे। सर, जिस तरीके से चुनावी प्रचार में देखा गया कि आप जहां भी गए प्रचार के लिए, आपकी पार्टी की जिस तरीके से कैंडिडेट्स थे, जहां भी प्रचार हुआ कि भीड़ बहुत देखा गया, तो क्या लग रहा है आज चुनाव है, वो जो भीड़ है वो ईवीएम में आएगा, उसका असर होगा कुछ? अगर यही आंकड़ा बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंस था 2018 में या पश्चिम बंगाल में, तो हमारे लिए भी वही आंकड़ा लागू होना चाहिए। जब बीजेपी बोलती कि इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए मोदी जी को, इतने लोग आ रहे हैं अमित शाह को देखने के लिए, जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो वोट पे ट्रांसफ़र हुआ, तो हमारा भी वही होना चाहिए। हम तो कोई सर्कस नहीं लगा रहे हैं, हम लोग तो जाके इश्यूज़ में बात कर रहे हैं, तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि 100% हम पावर में आएंगे। सर, पहली बार आप चुनावी मैदान पे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फीलिंग्स कैसा लग रहा है? कुछ टेंशन हो रहा है या फिर कुछ नया चैलेंज है आपके पास? मुझे टेंशन नहीं है। मैंने आज मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, एब्सोल्युटली नॉर्मल, इनफैक्ट थोड़ा सा नॉर्मल से बिलो है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं टाकर चला जाऊंगा, थोड़ा सा अपना एरिया देखूंगा, उसके बाद शाम को जाकर अच्छा सा डिनर भी खाऊंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये इलेक्शंस होते रहता है, आदमी जो है वो रहता है। मेरा आपकी तरफ कोई व्यवहार चेंज नहीं हुआ है 5 साल में, आने वाले 5 साल में भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग को लगता है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से वो बड़ा हो जाते, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, जो जैसा वैसे ही रहता। पॉलिटिक्स में सर नया आपका दूसरा इनिंग्स? नहीं, एकदम चुनावी मैदान पे? नहीं, इनिंग्स नहीं था, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और ब्रेक भी एक्चुअली लिया क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैं अब दिल्ली के बारे बात नहीं, अपने लोगों के बारे ज़्यादा बात करता हूँ। और मेरा इशू यही है कि हम अपना जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करें। मैं किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। और इसका ये मतलब नहीं है कि इसको कोई हाईजैक करके कम्युनल करे। मेरा ये सेकंड इनिंग्स नहीं है, ये मेरा फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए था। ये मेरे पिताजी का भी फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए था, ये मेरे माताजी का भी फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए था। हमको हमेशा त्रिपुरा के बारे पहले और दिल्ली के बारे बाद में बात करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अब ये नया शुरू कर दिया, नया जर्नी। सर, अगर आप लोग एडीसी में सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? वाइट पेपर विल बी प्रेजेंटेड,
वाइट पेपर के बाद आपको पूरा मालूम पड़ेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। एजुकेशन, हेल्थ, हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, आइडियोलॉजी है, एजुकेशन है, कनेक्टिविटी है, रोड है, नौकरीज है। और एक बात है, हम जुमला के राजनीति में नहीं जाते हैं, हम ऑनेस्टली क्लीन ट्रांसपेरेंट शासन करना चाहते हैं जिसमें कोई करप्शन ना हो और फुल जो भी डिटेल्स हो क्लियरली वेबसाइट में प्रेजेंट किया जाए, कितना रुपया कहाँ आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है और किसको क्या मिल रहा है। कड़ी टक्कर आपको क्या लग रहा है, किसके साथ, बीजेपी आईपीएफटी या फिर लेफ्ट फ्रंट? लेफ्ट फ्रंट को 10% से भी लोअर वोट मिलेगा, आईपीएफटी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। अगर फाइटिंग होगा तो सिर्फ बीजेपी के साथ। बहुत बहुत শুক্রিয়া স্যার হেডলাইন্স ত্রিপুরা से बात करने के लिए। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর কিছুক্ষণ পরেই উনি ভোট দেবেন। উনি হেডলাইন্স ত্রিপুরাকে সরাসরি জানাচ্ছিলেন, কথা হচ্ছিল হেডলাইন্স ত্রিপুরার সাথে। উনি জানালেন আশাবাদী যে এডিসির ক্ষমতায় ওনারাই আসতে চলেছেন এবং প্রথম যে যদি ওনারা ক্ষমতায় আসেন তাহলে প্রথমেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানানো হবে কি কি তাদের বক্তব্য, কি কি বিষয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আমরা রয়েছি মান্দাইয়ের অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুলে। এখানে ভোটগ্রহণ সকাল থেকে চলছে আর এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এই মুহূর্তে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। উনি ভোট দেবেন, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি ভোট দেবেন। এতক্ষণ উনি হেডলাইন্স ত্রিপুরার সাথে কথা বলছিলেন, ওনার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন এবং কিছু অভিযোগ রয়েছে ওনার যে কিছু কিছু জায়গায় ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ হচ্ছে বা ভোটের কাজে সমস্যা, ভোটগ্রহণ পর্বে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার যে কথা বলে উনি অভিযোগ এনেছেন যে সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের। তবে সেই সাথে উনি জানালেন উনি আশাবাদী যে এডিসিতে ওনারা ক্ষমতায় আসতে পারেন, আসতে চলেছেন, এমনটাই আশাবাদী, এমনটাই উনি জানালেন। আশাবাদী ওনারা যে এবং ক্ষমতায় আসার পর কি কি কাজ করবেন যদি তারা ক্ষমতায় আসেন, যদি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা দল এডিসিতে ক্ষমতায় আসে, যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কি কাজ হবে সেটা কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন জানালেন। সরাসরি এতক্ষণ কথা বলছিলেন হেডলাইন্স ত্রিপুরার সঙ্গে। ভোটের লাইনে এখনও উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভোট দেবেন আর কিছুক্ষণ পরেই এবং স্বাভাবিকভাবেই আপনারা দেখলেন যে কিছুক্ষণ আগে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন এই অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুলে এলেন। এখানে ভোট গ্রহণ, এখানে উনি ভোট দেবেন, লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে সকাল থেকে। উনি লাইনে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন এই রোদের মধ্যেই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন, আর কিছুক্ষণ পরেই ভোট দেবেন। সায়ন, আমাদের হোয়াইট পেপার আছে, হোয়াইট পেপার আজকে আমাদের কত টাকা আছে, আমাদের এডুকেশন পলিসি, হেলথ পলিসি, কানেক্টিভিটি, এইসব আমাদের ডেলি ওয়েবসাইটে হবে। We want to run a clean, transparent government without any corruption. It's full accountability to the people of মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন ভোট দিতে যাচ্ছেন। এতক্ষণ উনি লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, ভোট দিতে চলেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আমরা সেই ছবি একেবারে হেডলাইন্স ত্রিপুরা পর্দায় লাইভ সম্প্রচার চলছে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন ভোট দিতে যাচ্ছেন, এতক্ষণ উনি লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার উনি ভোট দেবেন। অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুলে উনি ভোট দিতে এসেছেন, উনি ভোট দেবেন। এতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন, হেডলাইন্স ত্রিপুরাকে উনি জানাচ্ছিলেন, ওনার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন এবং দেখতেই পাচ্ছেন সরাসরি আমরা সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি হেডলাইন্স ত্রিপুরার পর্দায়। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোট দেবেন। এতক্ষণ ভোটের লাইনে উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভোটারদের সাথে কথা বলছেন মহারাজ, ভোটারদের সাথে কথা বলছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই আশাবাদী মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন যে এডিসিতে ওনারা ক্ষমতায় আসছেন। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিজেপির সঙ্গে, এমনটাই জানিয়েছেন মহারাজ। বামফ্রন্ট 10% কাছাকাছি বা 10% মতো ভোট পেতে পারে, এমনটাই উনি জানিয়েছেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এমনটাই জানিয়েছেন। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের বিজেপিকেই মনে করছেন এবং আইপিএফটি একটাও সিট পাবে না, এমনটাই কিছুক্ষণ আগে হেডলাইন্স ত্রিপুরাকে জানালেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। দেখতেই পাচ্ছেন পাশাপাশি মোবাইলে ওনার মেসেজ আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর। উনি নিজে ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো, ভোট দেওয়ার পর উনি বিভিন্ন জায়গায় যাবেন যেটা জানিয়েছেন। টাকারজলা যাবেন, উনি টাকারজলা জম্পুজলা কেন্দ্রে প্রার্থী। পাশাপাশি কিছুক্ষণ আগে উনি বিভিন্ন জায়গার খবর নিয়েছেন। উনি জানিয়েছেন যে মোটেও উনি টেন্স নন, একদম ওনার ব্লাড প্রেশার নর্মাল রয়েছে এবং উনি জানিয়েছেন যে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষে সব কিছু হয়ে যাবার পর বাড়িতে গিয়ে একেবারে ডিনার করবেন ওনার পছন্দের। মহারাজ আপকে ফেভারিট ডিশ ডিনার মে? गुदक। গুদক খাবেন মহারাজ, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা কি
এইবার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ভোট দিতে যাচ্ছেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে। দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে যে সমস্ত নিয়মগুলি রয়েছে একদম মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কত নম্বর সিরিয়াল মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের, যারা এখানে ভোটের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন সবাই একটু আলাদা একটা অনুভূতি। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো ভোট দিতে যাবেন। আর কিছুক্ষণ পরেই উনি ইভিএম এর বোতামে টিপ দেবেন। তার আগে যে সমস্ত নিয়মগুলি বা যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পন্ন করা হচ্ছে, সেগুলি দেখে নেওয়া হচ্ছে। নাইন 904 ওনার সিরিয়াল নাম্বার। ভোটার তালিকা এখানে দেখা গেল, যিনি ভোটের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত উনি জানালেন 904 সিরিয়াল নাম্বার। উনি সিগনেচার করছেন, সই করছেন। 904 সিরিয়াল নাম্বার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের। যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলি একেবারে সম্পন্ন হচ্ছে। তারপরেই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ইভিএমে টিপ দেবেন, ইভিএমের বোতামে। কালি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আগেই লাগিয়ে দেওয়া হলো কালি। ওনার যে প্রক্রিয়া, এইবার মহারাজ কিন্তু একেবারে যে মহারাজ চললেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ইভিএম এর বোতামে টিপ দেবেন। ভোট দিচ্ছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। সরাসরি সেই ছবি হেডলাইন্স ত্রিপুরা পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইভিএম এর বোতামে টিপ দিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং ভোট দিয়ে এসে ওনার যে আঙুল, সেই আঙুলে কালি লাগানো সেটা উনি দেখাচ্ছেন। ভোট দিলেন, এইমাত্র ভোট দিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এবং ভোটারদের মধ্যে একটা আলাদা কৌতূহল, যে এতক্ষণ তারা অপেক্ষা করছিলেন যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আসবেন এবং ভোট দেবেন। এইমাত্র ভোট দিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ভোট দিয়ে উনি ভোট কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছেন। ভোট দিলেন মহারাজ এবং হাসি খুশি, অনেকটাই আনন্দিত, হাসি খুশি। উনি জানিয়েছেন যে ওনার প্রিয় যে খাবার ঘুদাক উনি খাবেন রাত্রেবেলা যে ডিনারের সময়, এবং এখান থেকেই উনি সোজা চলে যাবেন টাকার জলা জম্পুই জলায়, যেখান থেকে উনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। দেখতেই পাচ্ছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ভোট দিলেন। ভোট দিয়ে উনি এবার টাকার জলা জম্পুই জলা কেন্দ্রে যাবেন। এই অভিরাম মুকুম সিনিয়র বেসিক স্কুলে ভোট দিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। আপনারা সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। মহারাজের সাথে সেলফি নিচ্ছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই একটা অন্য মুহূর্ত সেলফি নিতে দেখা যাচ্ছে। এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কিছুক্ষণ আগেই ভোট দিয়ে বেরিয়ে এলেন। ভোট দিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। সরাসরি সেই ছবি আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন। না, কুইছি না।